వెల్కమ్ టు విఎం న్యూస్ బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్. ప్రధాని మోడీని కలిసిన కిజే డోయికి ప్రతినిధి బృందం. భారతదేశం జపాన్ ఆర్థిక సహకారానికి ప్రోత్సాహం. లోక్సభలో రాహుల్ గాంధీని టార్గెట్ చేసిన అమిత్ షా. ఇమిగ్రేషన్ బిల్లు 2025పై చర్చ. మనమంతా కృషి చేస్తే త్వరలోనే అగ్రస్థానానికి భారత్. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు. తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న హీరో నితిన్. భారతదేశం మరియు జపాన్ మధ్య ఆర్థిక సహకారాన్ని బలోపేతం చేయడం గురించి చర్చించడానికి కైజై డోయుకై నుండి వచ్చిన ఉన్నత స్థాయి ప్రతినిధి బృందం 7LKM వద్ద ప్రధాన మంత్రి మోడీని కలిసింది. వారు పెట్టుబడి అవకాశాలు, భారతదేశం యొక్క పెరుగుతున్న మార్కెట్ మరియు రెండు దేశాల మధ్య లోతైన పారిశ్రామిక సహకారం కోసం ప్రధాన మంత్రి మోడీ దార్శనికతను హైలైట్ చేశారు. And I think there is a strong desire on the part of Japanese businesses to be part of that growth. Actually, the meeting was magnificent, I would say. There has been many talks about the stability of the Indian economy, all the prospect and the prosperity that we see toward the future. And we have expressed how much we expect from India. And Prime Minister Modi has explained very clearly and explicitly his vision and his expectation for the Japanese industries to invest more and come into India. I was very happy that the Prime Minister Modi also emphasized that the importance of air transportation and airline industry, and they're going to India is going to make a huge investment for the aircraft, and maybe it might help the enhancing the network of the India and Japan and promoting and more traffic. We hope that more and more Japanese people are visiting India. Of course, the Buddhism and also the many other historical sites. Prime Minister very broadly highlighted the most important sectors, including recycling and also the nuclear and also hydrogen, ammonia, many broad sectors. Also aerospace, food processing. They're very broad. That I received a strong aspiration of Prime Minister Modi. ఇమిగ్రేషన్ అండ్ ఫారెన్స్ బిల్లులు 2025పై లోక్సభలో సమాధానమిస్తూ కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా రాహుల్ గాంధీని తీవ్రంగా విమర్శించారు. ఆయన INDA కూటమికి నాయకుడైనప్పటి నుండి ప్రభుత్వ నివేదికల కంటే NGO జారీ చేసిన డేటాపై ఆధారపడుతున్నారని మరియు NGOలు రాసిన ప్రసంగాలను చదువుతున్నారని అన్నారు. ఈ బిల్లుపై పార్లమెంట్ లో వేడి చర్చ కొనసాగుతుంది. बंगाल से आते हैं TMC की सरकार, घूस कर आते हैं. इनको आधार कार्ड दादा कौन देता है? नागरिक कहां के बने हैं? कहां के बने हैं? जितने बांग्लादेश से पकड़े गए 24 परगना जिले का आधार कार्ड और नागरिकता है मान्यवर. और ये जो आप आधार कार्ड इश्यू करते हो, वो आधार कार्ड लेकर, वो वोटर कार्ड लेकर ये दिल्ली तक आते हैं. आप उनको आधार कार्ड इश्यू न करो, आदमी क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा. और दादा ये सब चीजें भी लंबे समय चलनी नहीं है. 26 में चुनाव है, बंगाल में कमल खिलेगा और पूरा बंद होगा. मान्यवर मुझे भी मैं आज कहना चाहता हूं, दिल्ली के चुनाव से मैं मौन रहा कि देश का सुरक्षा का प्रश्न है. तू मैं नहीं करना चाहिएगा. आज मौका भी है, दस्तूर भी है. इन्होंने सवाल उठाया, मैं बिल भी ये लेकर आया हूं. इसलिए मैंने देश की जनता को सत्य बताया है. ये 450 किलोमीटर जो आपकी कृपा से खुली रही है, वहीं से घुसपैठ है, वहीं नागरिक बनते हैं, वहीं आधार कार्ड बनाया जाता है. और देश ఇప్పుడు ప్రపంచమంతా భారత్ వైపు చూస్తుందని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. భవిష్యత్ అంతా భారతీయులదేనని చెప్పారు. మద్రాస్ ఐఐటీలో నిర్వహించిన ఆల్ ఇండియా రీసెర్చ్ స్కాలర్స్ సమ్మిట్ 2025 కార్యక్రమానికి ఆయన ముఖ్య అతిథిగా హాజరై మాట్లాడారు.
మద్రాస్ ఐఐటి ఎన్నో విషయాల్లో నెంబర్ 1 గా ఉంది. ఆన్లైన్ కోర్సులు కూడా అందిస్తుంది. ఐఐటి మద్రాస్ స్టార్టప్ అగ్నికుల్ మంచి విజయాలు అందుకుంది. ఇక్కడ స్టార్టప్లు 80% విజయవంతమవుతున్నాయి. ఈ ఐఐటిలో సుమారు 35 నుండి 40% తెలుగు విద్యార్థులే ఉన్నారు. ఐఐటీల స్థాపన దేశ విద్యారంగంలో గొప్ప ముందడుగు. ఆర్థిక సంస్కరణలు దేశ ముఖ చిత్రాన్ని సమూలంగా మార్చేశాయి. 1991లో తీసుకొచ్చిన సంస్కరణలు ఎంపిక కాదు, తప్పనిసరి. రాజకీయ సంస్కరణలతో సోవియట్ రష్యా అనేక దేశాలుగా విడిపోయింది. అదే సమయంలో చైనా ఆర్థిక సంస్కరణలు ప్రారంభించింది. ఆ తర్వాత ప్రపంచంలోనే 2వ అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా దేశం ఎదిగింది. భారత్ కూడా సంస్కరణల తర్వాత అభివృద్ధి బాట చేపట్టింది. Today, All India Research Scholars Summit 2025. Nearly 3,000 people are here. Basically, PhD scholars, academicians, innovators, industry leaders. You are all seeing India now. World is watching India. I don't have any doubt. Future is ours. By seeing your enthusiasm, it has been reinforced. I am very confident tomorrow belongs to us. This IIT, we have to talk about IIT Madras, how it is happening. Number 1 in NIRF overall, 9 years in engineering. And also from 285 world ranking, they have reached now 227. I am confident in the near future, it will come below 200. Ultimately, it is going to come below 100 globally. It is going to happen. And also, very good models. They are messaging. Just now I spoke to them. What are all the new ideas I am having? Everything they are doing. I really appreciate them. Nowadays, not coming to IIT Madras, you can become more brilliant by taking coaches from IIT on virtual, online course also they are providing. They are disseminating information, knowledge in a big way. I really, because of this, if you see, startups like Agnikul Cosmos to MindGrow Technologies, they are placing India on the global map in space and semiconductors. Startup is very nearer to me. They are having very clear goal, 100 startup initiative with venture capital valued 45,000 crores and also 80% survival rate. Always we are talking about how much money they are going to get after completing the courses. This is one place we are talking about startup while going out. You are going as an entrepreneur. That is the biggest contribution from this university. I really appreciate them. Youngsters, I am very happy by seeing here 25 to 30% students are from Andhra Pradesh Telugu community. మరో 3 రోజుల్లో పవిత్ర రంజాన్ పర్వదినం వస్తున్న నేపథ్యంలో విశాఖ జిల్లా గాజువాక నియోజకవర్గం వ్యాప్తంగా ఉన్న మసీదులో సందడి వాతావరణం నెలకొంది. నెల రోజులుగా ఉపవాస దీక్ష చేపడుతున్న ముస్లింలకు అన్ని వర్గాల ప్రజలు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు. ఇక్కడ 87వ వార్డు వడ్లపూడిలో మసీద్ ఈ అహ్లే హదీస్ లో జరిగిన కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే పల్లా శ్రీనివాసరావు ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. ముస్లింలు సమైక్యతను చాటుతూ రంజాన్ ద్వారా ప్రజలకు మంచి సందేశాన్ని ఇస్తున్నారని తెలిపారు. ముస్లిం మైనారిటీలకు కూటమి ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని చెప్పారు. కార్యక్రమంలో వార్డు కార్పొరేటర్ బోండా జగన్, రాజన్ రాజు, షైక్ నూర్ సాహెబ్, మౌలి తదితరులు హాజరయ్యారు. ప్రపంచ శాంతి కోసం, అందుకే మనం రంజాన్ మాసం అంటేనే ప్రపంచ శాంతి కోసం చేస్తున్నటువంటి పూజగా మనం భావిస్తాం. కనుక మనం చేస్తున్నటువంటి ఈ పూజలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఫలించాలని, ప్రతి ఒక్కరు కూడా సంతోషంగా ఉండాలని, మన పిల్లలందరూ కూడా మంచిగా సుఖశాంతులతో ఉండాలని, మంచిగా స్థిరపడాలని, అలాగే ఈ ప్రాంతం సుభిక్షంగా ఉండాలని, మత సామరస్యానికి చిహ్నంగా మన ప్రాంతం ఉండాలని చెప్పేసి నేను కోరుకుంటున్నాను. ఖచ్చితంగా మీకు ఏ అవసరం ఉన్నా సరే మేము అందుబాటులో ఉంటామని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే ఈరోజు మన వక్ఫ్ చట్టం మీద కూడా కొన్ని ఆలోచనలు చేస్తున్నాయి. ఎవరు ఏం చేసినప్పటికీ కూడా ముస్లిం సోదరుల పక్షాన ఉండడం మా బాధ్యతగా మేము భావిస్తామని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తున్నాను. ఇవే కాకుండా మనకి మన ఆస్తులు పరిరక్షించుకునే విషయంలో కానీ, మన అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో కానీ మేము ఎప్పుడు కూడా మీకు అండగా ఉంటామని చెప్పేసి మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాం. మేము ఎప్పుడు కూడా ఈరోజు మీకు చెప్పాలంటే మన ముస్లిం సోదరులకి ఆ రోజు ఎమ్మెల్సీ స్పీకర్గా ఇవ్వడం కానీ, ఈరోజు ఫరూక్ గారు మినిస్టర్గా చేయడం కానీ, ముస్లిం సోదరులకి రాజకీయంగా ప్రోత్సహించాలని ఎప్పుడు కూడా తెలుగుదేశం భావిస్తుందని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. అలాగే మనం కూడా కేవలం మన బతుకుతే చాలు అనే విధంగా కాకుండా మన పిల్లలు కూడా నాయకత్వం తీసుకునే విధంగా మనం ప్రోత్సహించాలని
ముఖ్యంగా మన పిల్లల్ని నాయకత్వం వైపు, రాజకీయ నాయకత్వం వైపు నడిపించేటట్టుగా మనందరూ కూడా పిల్లలను ప్రోత్సహించాలని, యువతను ప్రోత్సహించాలని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నారు. మన యువతకి ఏ అవసరం ఉన్నా సరే మేము అందుబాటులో ఉంటామని మరొకసారి మీకు పాటిస్తూ, మనం మీకు ఏది మంచిదైతే, ఏదైతే మేము మీ మనోభావాలకు అనుగుణంగా ఉంటామని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు మాటిస్తూ, మరొకసారి మీ అందరికీ కూడా రంజాన్ మాసం శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, ఆ భగవంతుడి యొక్క ఆశీస్సులు, ఆ అల్లాహ్ యొక్క ఆశీస్సులు మన అందరికీ ఉండాలి, అందరూ సుఖశాంతులతో ఉండాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను. నమస్కారం. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పాలకొల్లు రాష్ట్ర జలవనరుల శాఖ మంత్రి డాక్టర్ నిమ్మల రామానాయుడు టీడీపీ పార్టీ కార్యాలయంలో మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, నాడు మధుఖాన్ కాంట్రాక్టర్ ను రద్దు చేసి రాజశేఖర రెడ్డి మొదటి విధ్వంసం చేశాడు. 2019 నందు రివర్స్ టెండరింగ్ పేరు చెప్పి 17 నెలలు ఏజెన్సీ లేకుండా రెండో విధ్వంసం జగన్ చేశాడు. 2014-19 నందు పోలవరం ప్రాజెక్టును పట్టాలెక్కించి 72% చంద్రబాబు పూర్తి చేశారు. 2020 జగన్ విధ్వంసంతో 440 కోట్ల డయాఫ్రమ్ వాల్ ధ్వంసమైంది. జగన్ విధ్వంసం ముఠా చంద్రబాబు పోలవరం గురించి మాట్లాడుతుంటే రావణాసురుడు రాముడు గురించి, రాక్షసుల యజ్ఞాలు యాగాల గురించి మాట్లాడుతున్నట్టు ఉంది. బాక్రానంగల్, నాగార్జున సాగర్, శ్రీశైలం ఇలా అన్ని ప్రాజెక్టులకు డయాఫ్రమ్ వాల్ ఉంటుందని అంటే ఏ ప్రాజెక్ట్ కు డయాఫ్రమ్ వాల్ ఉంటుందో తెలియని వ్యక్తి పోలవరం గురించి మాట్లాడడమా? 9 నెలల కూటమి పాలనలో పోలవరం కు 5,052 కోట్లు అడ్వాన్స్ గా చంద్రబాబు సాధించారు. 882 కోట్లు నిర్వాసితుల ఖాతాలో చంద్రబాబు జమ చేశారు. 990 కోట్లతో డయాఫ్రమ్ వాల్ నిర్మాణ పనులు జరుగుతున్నాయి. ఎగువ కాపర్ డ్యాం బలోపేతానికి బట్రస్ డ్యాం పనులు జరుగుతున్నాయి. జగన్ విధ్వంసం ముఠా సైంధవుల్లా పోలవరం పురోగతికి అడ్డుపడుతూ అబద్ధాలు ప్రచారం చేస్తే ప్రజలే బుద్ధి చెబుతారన్నారు. పాత్రికేయ మిత్రులందరికీ కూడా ముందుగా నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ, ఆనాడు మధుఖాన్ ఏజెన్సీని రద్దు చేసి స్వార్థ రాజకీయాల కోసం ఆ రోజు నిర్మాణం ఆలస్యమైంది, ఖర్చు అధికంగా అయింది. ఆ రకంగా మొదటి విధ్వంసం ఆ రోజు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి పోలవరానికి చేసినటువంటి పరిస్థితి. ఆ రోజు 2014, 2019 5 సంవత్సరాల్లో మళ్ళీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ పోలవరం ప్రాజెక్టుని పట్టాలెక్కించి 5 సంవత్సరాల్లో 72% పూర్తి చేసి 2020 కల్లా ప్రభుత్వం కనుక కంటిన్యూ అయ్యి ఉంటే ఆ యొక్క పోలవరం పూర్తి చేసి ఆ గోదావరి వరద జలాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం అంతా కూడా ప్రవహించి రాష్ట్రం ఒక కరువు రహిత రాష్ట్రంగా మారేటువంటి పరిస్థితి ఉండేది. దురదృష్టం 2019లో జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం వచ్చి రివర్స్ టెండరింగ్ అని పేరు చెప్పి 18 నెలలు ఆ పోలవరం దగ్గర ఏజెన్సీ లేకుండా చేసి, పోలవరం దగ్గర అధికారులు లేకుండా చేసి 2020 ఆగస్టులో వచ్చినటువంటి వరదలకు ఆ డయాఫ్రమ్ వాలే మరి ధ్వంసం అయిపోయినటువంటి పరిస్థితిలో పోలవరాన్ని ప్రశ్నార్థకం చేసినటువంటి వ్యక్తి జగన్మోహన్ రెడ్డి కాదా అని చెప్పి ఈ సభాపూర్వకంగా మీ అందరినీ కూడా అడుగుతూ ఉన్నా. నిన్ననే మాజీ ఇరిగేషన్ శాఖ మంత్రి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు పోలవరం గురించి, చంద్రబాబు నాయుడు గురించి. అసలు మాకు అనిపిస్తూ ఉంది, అంటే రావణాసురుడు వచ్చి రాముడు గురించి మాట్లాడినట్లుగా, ఈ రాక్షసులు వచ్చి యజ్ఞాలు యాగాదుల గురించి మాట్లాడినట్లుగా మరి నిన్న పోలవరం గురించి, చంద్రబాబు నాయుడు గురించి నిన్న మాజీ ఇరిగేషన్ శాఖ మంత్రి మాట్లాడుతున్నటువంటి పరిస్థితి. అయ్యా మాజీ శాఖ మంత్రి గారు మరి చాలా క్లియర్గా, ఎందుకంటే ఆ పోలవరం గురించి మీరు గతంలో ఏం మాట్లాడారు? ఏదైతే డయాఫ్రమ్ వాల్ అనేది పోలవరం ప్రాజెక్టుకే కాదు, బక్రా నంగలకు ఉంటుంది, శ్రీశైలంకి ఉంటుంది, నాగార్జున సాగర్కి ఉంటుంది, అన్ని ప్రాజెక్టులకి కూడా డయాఫ్రమ్ వాల్ ఉంటుందని చెప్పినటువంటి మహానుభావులు మీరు. అంటే తెలియకపోతే తప్పేమీ కాదు, కానీ తెలుసుకుని మాట్లాడకపోవడం అనేది బాధ్యత రాహిత్యము. అంటే పోలవరం మీద ఆ మాత్రం కూడా సమయం పెట్టేటువంటి పరిస్థితి లేనిటువంటి వ్యక్తికి ఈరోజు మీరు పోలవరం గురించి మాట్లాడడం. ఆ రోజు ఏం మాట్లాడారు మీరు? పోలవరం నాకే అర్థం కాలేదు, ఇంకా ఎవ్వరికీ అర్థం కాదు, పోలవరం ఎప్పటికీ పూర్తవుతుందో చెప్పలేమని చెప్పినటువంటి వ్యక్తులు మాజీ ఇరిగేషన్ శాఖ మంత్రి మీరే కదా ఆ రోజు మీరు చెప్పింది. మరి సాక్షాత్తు మీ ముఖ్యమంత్రి గారు ఏం మాట్లాడారు నిండు అసెంబ్లీలో? 2020 జూన్ అన్నారు,
2020 డిసెంబర్ అన్నారు, మళ్ళీ 2021. దగదర్తి మండలంలోని పలు గ్రామాల్లో అభివృద్ధి ప్రారంభోత్సవాలు మరియు శంకుస్థాపన కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టిన కావలి శాసనసభ్యులు దగ్గుమాటి వెంకట కృష్ణారెడ్డి. శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా కావలి నియోజకవర్గం దగదర్తి మండలం బాడుగుడిపాడు గ్రామ పంచాయతీలో 11,20,000 రూపాయలతో సిమెంట్ రోడ్లు, 40 లక్షల రూపాయలతో సచివాలయం బిల్డింగ్ ను రిబ్బన్ కట్ చేసి ప్రారంభించిన కావలి శాసనసభ్యులు దగ్గుమాటి వెంకట కృష్ణారెడ్డి ఎమ్మెల్యేకు ఘన స్వాగతం పలికిన గ్రామస్తులు, టీడీపీ నాయకులు బాడుగుడి పాడు గ్రామంలో ప్రతి ఒక్కరికి అండగా ఉంటారని హామీ ఇచ్చిన ఎమ్మెల్యే అనకాపల్లి జిల్లా నక్కపల్లి తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో అవినీతి నిరోధక శాఖ అధికారులు సోదాలు నిర్వహించారు. మధ్యాహ్నం 1 గంట ప్రాంతంలో తహసీల్దార్ కార్యాలయంలోనికి వెళ్లి అధికారులు తలుపులు మూసి సోదాలు చేస్తున్న పరిస్థితి. కార్యాలయంలోని ఓ గదిలో రెవెన్యూ ఇన్స్పెక్టర్ కన్నబాబును ప్రశ్నిస్తున్న ఏసీబీ అధికారులు. ఏసీబీ డీఎస్పీ ఆధ్వర్యంలో రెవెన్యూ సిబ్బందిని అధికారులు విచారణ చేపట్టారు. గత కొంతకాలంగా రెవెన్యూ సిబ్బందిపై అవినీతి ఆరోపణలు వస్తున్న నేపథ్యంలో సోదాలు చేయడం చర్చకు దారితీసింది. విశాఖ ఉక్కు కాంట్రాక్ట్ కార్మికులు తమ భవితవ్యంపై ఆందోళన చెందుతున్నారు. ప్లాంట్ లో కాంట్రాక్ట్ కార్మికులను అర్ధాంతరంగా తొలగించడాన్ని నిరసిస్తూ హెచ్ఓడి మరియు ఈడీ వర్కర్స్ కార్యాలయాల వద్ద ఆందోళన చేపట్టారు. న్యాయం చేయాలంటూ నినాదాలు చేశారు. కార్మికులు మాట్లాడుతూ ఉత్పత్తిలో ఉద్యోగులతో సమానంగా పనిచేస్తున్నప్పటికీ కాంట్రాక్ట్ కార్మికులను తొలగించడం అన్యాయమేనన్నారు. ప్లాంట్లో కార్మికులంతా దినదినగండంగా పనిచేస్తున్నారని, ఈ సమయంలో కాంట్రాక్ట్ కార్మికులను తొలగించడం బాధాకరమన్నారు. ఇదే జరిగితే వేలాది కుటుంబాలు రోడ్డున పడతాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముఖ్యంగా జిల్లాలోని మంత్రులు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు కేంద్రంపై ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి కాంట్రాక్ట్ కార్మికులు కొనసాగేలా చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. ఈరోజు కార్మిక సంఘాలు ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు కార్మికులందరూ కూడా పట్టుబడి ఉన్నారు. ఎందుకంటే వాళ్ళ జీవన ఉపాధి పోతుంది, జీవితమే పోతుందని భావిస్తూ ఏవైతే కార్మిక సంఘాలు వాళ్ళ కోసం పిలుపునిచ్చాయో దానికి కట్టుబడి ఫేస్ స్కాన్ వేయడం మానేశారు. అదేవిధంగా విధుల్లోకి వెళ్లకుండా విధులను బహిష్కరించి హెచ్ఓడి ఆఫీస్ దగ్గర ధర్నా చేస్తూ నిర్వహిస్తున్నారు. ఈరోజు స్టీల్ ప్లాంట్ మేనేజ్మెంట్ ఎంత మొండిగా వ్యవహరిస్తుందో, జీతాలు ఇవ్వకపోయినా సరే కార్మికులందరూ పనిచేస్తున్న తరుణంలో కార్మికులందరినీ తొలగించి బయటను పెట్టేయాలని చెప్పి ఆలోచన ఈ ఒక మేనేజ్మెంట్ చేసింది.
అదేవిధంగా నిన్న మొన్న ఆర్ఎల్సీ దగ్గర మొన్న మీటింగ్ అయింది. నిన్న మేనేజ్మెంట్ చర్చలు చేశారు. వాళ్ళకి అవకాశం కూడా ఇచ్చాము. సార్ మీరు బయోమెట్రిక్లో 240 మందిని రీప్లేస్మెంట్ చేయండి, లేని ఎడల మీరు ఏదైతే మెడికల్ పేరుతో భయాందోళన చేస్తున్నారో ఆ మెడికల్ అవాయిడ్ చేయండి అని చెప్పడం జరిగింది. దాన్ని వాళ్ళు తాత్కాలికంగా మేము అవాయిడ్ చేస్తామని చెప్పారు. తాత్కాలికంగా అవాయిడ్ చేసినా పర్వాలేదని చెప్పేసి మేము ఒప్పుకునే తరుణంలో ఈ యొక్క మేనేజ్మెంట్ దానికి కూడా ఎగ్రీ అవ్వకుండా, వాళ్ళు పెట్టుకున్న పాయింట్లకే వాళ్ళు ఎగ్రీ అవ్వకుండా చేతులు పైకి చూపించి మా పైన స్టీల్ సెక్రటరీ గారు ఉన్నారు, వాళ్ళతోనే మాట్లాడి ఈ పని చేయగలం తప్ప మేము ఎటువంటి సాయం మీకు చేయలేము, మీకు నచ్చిన పని మీరు చేసుకోండి అనే తరుణంలో వ్యవహరిస్తున్నారు. అంటే ఈ స్టీల్ ప్లాంట్ని ఏ విధంగా వీళ్ళు నడిపించే ఉద్దేశం లేదని అయితే మటుకు మాకు అనిపిస్తుంది. అయినా సరే కార్మికులు స్టీల్ ప్లాంట్ లాస్ పోవాలని, స్టీల్ ప్లాంట్ని ఇక్కడ నుండి తరలించేయాలని అయితే ఆలోచించడం లేదు. స్టీల్ ప్లాంట్లో కార్మికుడు ఖచ్చితంగా ఉపాధి కోల్పోకుండా ఇక్కడ బతకాలనే ఆలోచనతో ఉన్నారు. కాబట్టి ఒకరోజు టోకెన్ సమ్మెకి పిలుపునిచ్చి ఈ టోకెన్ సమ్మెని 100% ఇప్పుడు ఏ షిఫ్ట్లో వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా సక్సెస్ చేశారు. అలాగే జనరల్, బి షిఫ్ట్, నైట్ డ్యూటీ వాళ్ళు కూడా సక్సెస్ చేస్తారు. ఈరోజు సమ్మె అయితే మటుకు విజయవంతంగా ముగుస్తుందని తెలియజేస్తున్నాం. ఐఎన్టీసీ వంశీకృష్ణ. తిరుమల శ్రీవారిని సినీ నటుడు నితిన్ దర్శించుకున్నారు. శుక్రవారం వీఐపీ ప్రారంభ విరామ దర్శన సమయంలో శ్రీకాళహస్తి ఎమ్మెల్యే సుధీర్ రెడ్డితో కలిసి ఆయన స్వామివారి సేవలో పాల్గొన్నారు. టీటీడీ అధికారులు వీరికి స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. దర్శనం అనంతరం రంగనాయకుల మండపంలో నితిన్ కు పండితులు ఆశీర్వచనం చేసి స్వామివారి తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు. ఇవాళ మార్చ్ 28 నా సినిమా ప్రాబ్లం వస్తుంది ఇవాళ. సో దాని ముందు స్వామివారిని దర్శించుకున్నాను. దర్శనం మా బుజ్జు సుధీరన్న వల్ల సినిమాలే మాకు చాలా బాగా జరిగింది. మా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ ఎప్పటి నుంచో. సో థ్యాంక్ యూ అన్న, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో అందరూ ప్లీజ్ సినిమా చూడండి, చూసి ఎంజాయ్ చేయండి. నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ సినిమా పేరు తమ్ముడు అండి. అది కమ్అట్ ఇన్ జూన్ ఆర్ మే. కామారెడ్డి జిల్లా జుక్కల్లోని జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో 10వ తరగతి గణితం ప్రశ్నాపత్రం లీక్ పై బాన్సువాడ సబ్ కలెక్టర్ కిరణమై వివరణ ఇచ్చారు. ఓ విద్యార్థి తండ్రి ఎగ్జామ్ సెంటర్లోని వాటర్ మ్యాన్ తో కలిసి ప్రశ్నాపత్రం లీక్ చేశారని ధృవీకరించారు. ఈ ప్రశ్నాపత్రాన్ని వాట్సాప్ లో వైరల్ చేశారని వివరించారు. జుక్కల్లో ZPHS స్కూల్లో 10th క్లాస్ ఎగ్జామ్స్ జరుగుతున్న తరుణంలో ఈరోజు వాట్సాప్లో సర్క్యులేట్ అవుతున్న మెసేజెస్ని బట్టి మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ రావడం జరిగింది. కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఈరోజు జరుగుతున్న మ్యాథ్స్ ఎగ్జామ్లో భాగంగా కొన్ని క్వశ్చన్స్ అనేవి బయటికి వచ్చి వాటిని సర్క్యులేట్ చేస్తున్నారు అనేది తెలియడంతో ఇమీడియట్గా వచ్చి ఎంక్వైరీ చేయడం జరిగింది. ఇందులో భాగంగా వాటర్ సప్లై చేసే అతను ఎవరైతే లోపలికి తీసుకెళ్లి వాటర్ సప్లై చేస్తున్నారో స్టూడెంట్స్, అతని ద్వారా ఒక పేరెంట్ ఒక వైట్ పేపర్ పంపించి అతని క్వశ్చన్స్ రాసిస్తే పంపిస్తే నేను ఆన్సర్స్ పంపించుకుంటాను మా అబ్బాయికి అనేది చెప్పి ఆ వాటర్ సప్లయర్ ద్వారా పంపించగా క్వశ్చన్స్ అనేవి బయటికి తీసుకురావడం జరిగింది. అక్కడే ఉన్న ఒక వ్యక్తి ఫోన్ ద్వారా ఫోటో తీసుకుని ఒకరిద్దరు రిపోర్టర్స్ కి పంపించడంతో వాళ్ళు గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేయడం జరిగింది అనేది ప్రిలిమినరీ ఎంక్వైరీలో మనకు తెలిసింది. సో ఇందులో ఎవరైతే మనకి ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు అనేది ఇంకా తెలియడానికి ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్. అయితే ప్రస్తుతానికి కలెక్టర్ గారి ఆదేశాల మేరకు హూఎవర్ ఇస్ ద చీఫ్ సూపరింటెండెంట్, డిఓ అలాగే ఇన్వెస్టిగేటర్ మీద తక్షణమే యాక్షన్ తీసుకుంటున్నాము. ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ విల్ బి కండక్టెడ్ బై ది పోలీస్ అండ్ అదర్ అఫీషియల్స్. ఇవి ఇప్పటివరకు నా బులెటిన్ అప్డేట్స్. నమస్తే.